विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 8 विषय गणित प्रकरण नंबर 3 चतुष्कोणनी समजमां अभ्यास करता हता। आज आपणे आगळ चतुष्कोणनी समजमां चतुष्कोणना प्रकार विषय आगळ अभ्यास करीए। तो सौप्रथम तो जोता जईए असाइनमेंटनो प्रश्न नंबर 43 शुं कहे छे के चतुष्कोणनी खाली जग्या अने खाली जग्याना प्रकारने आधारे तेने नाम आपवामां आवे छे। आपने खबर छे आगळ आपणे भणी ज गया छीए के चतुष्कोण, समलंब चतुष्कोण, समबाजु चतुष्कोण आवा अलग अलग प्रकारना चतुष्कोण आवे छे। तो आ चतुष्कोणना नाम कई रीते आपवामां आवे छे? तो चतुष्कोणनी खाली जग्या अने खाली जग्याना प्रकारना आधारे तेना नाम आपवामां आवे छे। तो आगळना धोरणमां आपणे शीखी ज गया छीए के चतुष्कोणना नाम तेनी बाजुओ अने खूणाओना आधारे आपवामां आवे छे। तो खास ध्यान राखजो, चतुष्कोणनी बाजुओ अने खूणाना प्रकारना आधारे तेना नाम आपवामां आवे छे। चतुष्कोणना नाम शेना आधारे आपवामां आवे छे? तेनी बाजुओ अने खूणाओना नामना आधारे तेना नाम आपवामां आवे छे। आगळ जोईए, जे चतुष्कोणनी सामसामेनी बाजुओनी फक्त एक ज जोड़नी बाजुओ परस्पर समांतर होय, केवी कीधी? समांतर होय तेवा चतुष्कोणने खाली जग्या चतुष्कोण कहे छे। आ पण आपणे आगळना धोरणमां अभ्यास करी गया छीए। जोईए शुं कहे छे के जे चतुष्कोणनी आपणे एक चतुष्कोण दोरीए, चतुष्कोण से कारण के चार बाजुओं से केटली बाजुओं से 1 2 3 4 बाजू से चतुष्कोण से। हवे शुं कहे छे? चतुष्कोणनी सामसामेनी बाजुओनी आना सामेनी बाजू कई थई? आना सामेनी बाजू आ। तो सामसामेनी बाजुओनी फक्त एक ज जोड़नी बाजू परस्पर समांतर होय, केवी कीधी? परस्पर समांतर। एटले ते अनंत सुधी विस्तरे तो पण त्यां ते एकबीजाने क्यांय परस्पर छेदती होवी जोईए नहीं। तो आमांथी कई एवी जोड़ छे के जे परस्पर एकबीजाने समांतर छे? सरस, आ अने आ। कारण के आ गमे त्यां सुधी अनंत सुधी जाए तो पण एकबीजाने क्यांय छेदे नहीं, कारण के एकबीजा साथे अंतर गमे ते जग्याए केटलुं हशे? सरखुं ज हशे, समांतर छे एकबीजाने, क्यांय परस्पर एकबीजाने छेदशे नहीं। ज्यारे आ लाइन जोईए तो आ लाइन आम जेम जाती जाए एमां लाइन शुं थती जाए? परस्पर एकबीजाने छेदे छे। એટલે કે આ બે લાઈન પરસ્पर એકબીજાને સમાંતર નથી, પરંતુ આ બે લાઈન એકબીજાને કેવી છે? પરસ્पर સમાંતર છે। હવે આપણે આ વ્યાખ્યા જોઈએ કે ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓ છે બે, ફક્ત એક જ જોડની બાજુઓ પરસ્पर समांतर હોય, કેવી? પરસ્पर એક જ બાજુ સમાંતર હોય। તો આ એક બાજુ સામસામેની આ બે બાજુઓની આ એક જોડ સમાંતર છે, આ સમાંતર નથી। જ્યારે આ સમાંતર છે તો આવા ચતુષ્કોણને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહે છે। ખાસ યાદ રાખજો, શું કીધું? ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓની જોડ, આ સામસામેની એક જોડ થઈ, આ સામસામેની બીજી જોડ થઈ। બે જોડમાંથી ફક્ત એક જ જોડ પરસ્पर समांतर होय। समांतरनो मतलब के अनंत सुधी ते लाइन जाए तो परस्पर क्यांय एकबीजाने छेदती होय नहीं, बंनेनुं माप बधी जग्याए केवुं होय? सरखुं ज रहे। परंतु आप जोड़ शुं थाय छे के अनंत सुधी विस्तरता ते परस्पर क्यांक छेदी जाय छे, एटले आ जोड़ समांतर नहीं, परंतु आ जोड़ केवी छे? समांतर छे। तो परस्पर एक जोड़ समांतर होय तेवा चतुष्कोणने केवो चतुष्कोण कहे छे? समलंब चतुष्कोण कहे छे। आनी उपरथी आपणे અહીં કેટલીક આકૃતિ આપેલી છે। આકૃતિ ઉપરથી કયા ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે અને કયા ચતુષ્કોણ સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી તે આપણે જોવાનું છે। તો જોઈએ, નીચે આપેલ આકૃતિમાં કયા સમલંબ ચતુષ્કોણ છે અને કયા નથી તે લખો। તો જોઈએ આકૃતિ નંબર 1। તો આકૃતિ 1 જોઈએ, ચાર બાજુઓ છે ને શું કહેવાય? ચતુષ્કોણ કહેવાય।
આ બે બાજુઓ એકબીજાને કેવી છે? સમાંતર છે કે ગમે ત્યાં સુધી અનંત સુધી તેને આપણે વિસ્તરાવી તો તેનું માપ કેવું રહે? સમાન રહે, એકબીજાને ક્યાંય પરસ્પર છેદતી નથી. એટલે આ બે લાઈન એકબીજાને કેવી છે? સમાંતર છે. પરંતુ આ લાઈન આપણે દોરતા જઈશું તો એ કોઈ પણ અનંત જગ્યાએ જતા તે પરસ્પર એકબીજાને ક્યાંક છેદી જશે. એટલે કે આ એક જોડ, એવી રીતે આ બીજી જોડ, બે જોડમાંથી આ એક જોડ પરસ્પર કેવી છે? સમાંતર છે. હા છે. તો આકૃતિ નંબર 1 કેવી કહેવાય? સમલંબ ચતુષ્કોણ કહેવાય. તો સમલંબ ચતુષ્કોણ કયો છે? આકૃતિ નંબર 1. એવી રીતે જોઈએ આકૃતિ નંબર 2. આકૃતિ નંબર 2 માં કોઈ પણ જોડ એકબીજાને સમાંતર નથી. આ પણ નથી, આ એકબીજાને સમાંતર નથી, આ પણ એકબીજાને સમાંતર નથી, કારણ કે આગળ જતા આ લાઈન ક્યાંક ને ક્યાંક તો આગળ ભેગી થશે જ. એવી રીતે આ બે લાઈન જતા પણ ક્યાંક ભેગી થશે. તો આકૃતિમાં કોઈ બે લાઈન એકબીજાને સમાંતર નથી. તો આકૃતિ નંબર 2 કેવી થશે? સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી. તો આકૃતિ નંબર 2 સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી. જોઈએ આકૃતિ નંબર 3. તો આકૃતિ નંબર 3 માં પણ આ જોડ કેવી છે? એકબીજાને સમાંતર છે. હા સમાંતર છે કે અનંત સુધી ક્યાંય પણ જાય તો એકબીજાને ક્યાંય પરસ્પર છેદે નહીં. તો આ એક જોડ કેવી છે? સમાંતર છે. જ્યારે આ જોડ સમાંતર નથી, કારણ કે આ ક્યાંય પણ જતા ક્યાં ભેગી થઈ જાય. તો આ એક જોડ સમાંતર છે, એટલા માટે આ ચતુષ્કોણને સમલંબ ચતુષ્કોણ કહી શકાય. કહી શકાય. તો આકૃતિ નંબર 3 શું છે? સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. જોઈએ આકૃતિ નંબર 4 પણ, આને પણ આપણે અનંત સુધી લઈ જઈએ તો એકબીજાને પરસ્પર ક્યાંય છેદે નહીં. તો આ એક જોડ પણ કેવી છે? સમાંતર જોડ છે. પરસ્પર એકબીજાને કેવી રહે છે? સમાંતર રહે છે. તો આકૃતિ નંબર 4 પણ શું છે? સમલંબ ચતુષ્કોણ છે. એવી રીતે જોઈએ આકૃતિ નંબર 5. આ પણ એકબીજાને સમાંતર છે. ગમે ત્યાં સુધી અનંત સુધી આપણે લઈ જશું તો પણ એકબીજાને પરસ્પર છેદશે નહીં. તો આ પણ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે નહીં. સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી. શા માટે નથી? તો સૌ પ્રથમ તો આપણે જોઈએ કે આને બાજુઓ કેટલી છે? 1, 2, આ 3, આ 4 ને 5. 5 બાજુઓ છે તો આને ચતુષ્કોણ કહેવાય. પહેલાં તો સૌ પ્રથમ તો આને ચતુષ્કોણ જ ના કહેવાય, કારણ કે 5 બાજુઓ છે તો તેને શું કહેવાય? પંચકોણ કહેવાય. અહીંયા તો આપણે વાત ક્યાંની કરવામાં આવે છે? ચતુષ્કોણની. ચતુષ્કોણને હંમેશા કેટલી બાજુઓ હોય? 4 બાજુઓ હોય. જો તેની 4 બાજુઓ જ નથી, બાજુઓ જ 5 છે, તો તેને આપણે સમલંબ છે કે સમલંબ નથી તે વિચારવાનું જ નથી આવતું. કારણ કે જો 4 બાજુઓ હોત તો આપણે જોવું પડત કે તે સમલંબ છે કે સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી. પરંતુ અહીંયા આપણને કેટલી 5 બાજુઓ આપેલી છે, એટલે આમાં આપણે કાંઈ વિચારવાનું રહેતું નથી. એટલે કે આ આકૃતિ કેવી છે? સમલંબ ચતુષ્કોણ નથી. અહીંયા આવશે 5. આવા કેટલાક બીજા આકૃતિઓ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલી છે, તેનો તમે જાતે ઘરે અભ્યાસ કરશો. હવે આપણે આગળ જોઈએ 43 નંબર. જે ચતુષ્કોણમાં પાસેની બાજુની બે અલગ અલગ જોડની લંબાઈ સરખી અથવા તો સમાન હોય તેને ખાલી જગ્યા ચતુષ્કોણ કહેવાય. શું કીધું? કે જે ચતુષ્કોણમાં સૌ પ્રથમ તો શું જોવાનું? ચતુષ્કોણ કીધું એટલે 4 બાજુઓ હોય. પાસેની બાજુઓની કેવી બાજુઓ? પાસેની બાજુઓની બે અલગ અલગ જોડની લંબાઈ સરખી હોય તેને ખાલી જગ્યા ચતુષ્કોણ કહેવાય. તો આપણે એક આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. આ આકૃતિ છે તો એમાં આ બાજુઓની માપ સમાન છે અને આ બે બાજુઓના માપ સમાન છે. ખાસ યાદ રાખજો, આપણે આગળના લેક્ચરમાં પણ ઘણી વખત જોઈ ગયા છીએ કે આ નિશાની શું દર્શાવે છે? કે આ બંને બાજુઓના માપ સરખા છે. આ નિશાની શું દર્શાવે છે? આ બંને બાજુઓના માપ સરખા છે. આ બાજુનું અને આ બાજુનું માપ સરખું નથી. આ બે બાજુના માપ સરખા છે અને આ બે બાજુના માપ સરખા છે. કારણ કે અહીંયા નિશાની બંનેની સરખી છે એટલે આ બંને બાજુઓ સરખી હશે, અને અહીંયા નિશાની સરખી છે એટલે આ બંને બાજુઓ સરખી હશે. પરંતુ અહીંયા નિશાની સરખી નથી. આ નિશાની જુઓ, આ નિશાની જુઓ સરખી છે નથી, એટલે આ બે બાજુઓ સમાન હશે નહીં. પરંતુ આ બે બાજુઓ સરખી હશે અને
આ બે બાજુઓ સરખી હશે। હવે જોઈએ આકૃતિમાં આપણને શું કહે છે કે જે ચતુષ્કોણમાં 4 બાજુ છે એટલે ચતુષ્કોણ કહેવાય। પાસ પાસેની બાજુઓની બે અલગ અલગ જોડ, પાસ પાસેની બાજુઓની બે અલગ અલગ જોડ, પાસ પાસેની બાજુ થઈ એટલે આ એક જોડ થઈ, એવી રીતે આ બે પાસ પાસેની બાજુ થઈ, બીજી જોડ થઈ, અલગ અલગ જોડ કીધી, આ એક જોડ, આ બીજી જોડ, લંબાઈ સરખી હોય તો તેને ખાલી જગ્યા ચતુષ્કોણ કહેવાય। આ બંનેની લંબાઈ સરખી છે, હા છે, આ બંનેની લંબાઈ સરખી છે, લંબાઈ સરખી છે, પાસ પાસેની બાજુઓની અલગ અલગ જોડની લંબાઈ, આ એક બાજુ થઈ પાસ પાસેની, એવી રીતે આ એક બાજુ થઈ પાસ પાસેની, એની બાજુઓની લંબાઈ કેવી હોય? સરખી અથવા તો સમાન। તો આ બાજુની એક જોડ છે, પાસ પાસેની બાજુની એક જોડ છે, તો એની લંબાઈ કેવી છે? સરખી છે। આ પાસ પાસેની બાજુઓની બીજી જોડ છે, તો એની લંબાઈ પણ કેવી છે? સરખી છે। જોડ કેવી હોવી પડે? બાજુની અલગ અલગ જોડ, અને તેની લંબાઈ કેવી હોવી જોઈએ? સરખી। પાસ પાસેની બાજુ હોવી જોઈએ, તેની લંબાઈ સરખી હોવી જોઈએ, એવી આ એક જોડ બની। એવી રીતે પાસ પાસેની બાજુઓ હોવી જોઈએ, બંનેની લંબાઈ સરખી હોવી જોઈએ, એવી આ બીજી બાજુ બની। સમજાઈ ગયું? હજી એક વખત આકૃતિ જોઈ લઈએ। આ એક બાજુ છે, આ એની બીજી બાજુ છે, બંને બાજુની લંબાઈ કેવી છે? સરખી છે। પાછી બંને બાજુઓ ક્યાં આવેલી છે? એકબીજાની પાસ પાસે આવેલી છે। તો આ એક જોડ થઈ, કેટલી જોડ? આ એક જોડ થઈ। એવી જ રીતે આ બાજુ અને આ બાજુ બંને પાસ પાસે આવેલી છે, બંનેના માપ કેવા છે? સરખા છે, અને એકબીજાની પાસે આવેલી છે, અને આ બીજી જોડ છે, એક જોડ આ હતી, આ બીજી। આવી આકૃતિ હોય કે જેમાં બે જોડ હોવી જોઈએ, બંનેના પાસ પાસેની બાજુઓના માપ સરખા હોવા જોઈએ, તો તેવા ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાય। શું ખાસ યાદ રાખજો? પતંગાકાર। આપણને જોવામાં જ આ પતંગ જેવો આકાર લાગે છે। પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી હોવી જોઈએ, એવી કેટલી જોડ થવી જોઈએ? બે જોડ થવી જોઈએ। એવી આકૃતિને એટલે કે એવા ચતુષ્કોણને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાય। આપણે કેટલીક આકૃતિઓ જોતા જઈએ એટલે આપણને વધારે ખ્યાલ આવે। તો જોઈએ નીચે આપેલ આકૃતિમાં કયા પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે અને કયા પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી, તે આપણે જોવાનું છે। તો જોઈએ તો આ આકૃતિ આપેલી છે, આ આકૃતિ તો આપણે આગળ જોઈ ગયા એવી જ આકૃતિ છે કે આ નિશાની શું દર્શાવે છે? કે આ બે બાજુઓના માપ સરખા છે। આ નિશાની શું દર્શાવે છે? કે આ બે બાજુઓના માપ સરખા છે। તો આ એક જોડ, બાજુના માપ સરખા પાસ પાસેને, એવી રીતે પાસ પાસેની બાજુઓના માપ સરખા બીજી જોડ। તો આકૃતિ એ શું છે? પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે। આપણે આગળ જોઈ ગયા। તો પતંગાકાર ચતુષ્કોણમાં આકૃતિ નંબર એ આવશે। હવે એવી રીતે જોઈએ આકૃતિ નંબર 2। તો આકૃતિ નંબર 2 માં પણ 4 બાજુઓ છે એટલે ચતુષ્કોણ છે। આ બે પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ કેવી છે? સરખી છે, એક જોડ બની। એવી રીતે આ બીજી પાસ પાસેની બે બાજુઓ છે, આ એક બાજુ બે બાજુ, એની લંબાઈ પણ કેવી છે? સરખી છે, તો બીજી જોડ બની। બે અલગ અલગ જોડ બની, પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી છે, તો આ પણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાય। તો આકૃતિ બી શું છે? પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે। હવે જોઈએ આકૃતિ નંબર સી। તો 4 બાજુઓ છે, 1 2 3 ને 4 બાજુઓ। આ બે બાજુઓના માપ સરખા છે, આ બે બાજુઓના માપ સરખા છે, આને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાશે કે નહીં કહેવાય? સરસ, નહીં કહેવાય। કેમ નહીં કહેવાય? કે આગળ આપણે વ્યાખ્યામાં જોઈ ગયા કેવી બાજુ હોવી પડે? પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ કેવી હોવી જોઈએ? સરખી। આમાં પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ ક્યાંય સરખી છે નથી। આ બાજુ અને આ બાજુની લંબાઈ સરખી છે, જ્યારે આ બાજુ અને આ બાજુની લંબાઈ સરખી છે, એટલે કે સામસામેની બાજુની લંબાઈ સરખી થઈ। આની અને આની એટલે સામસામે થઈ, આ બંનેની લંબાઈ સરખી છે। આ બે સામસામે થઈ, એ બંનેની લંબાઈ સરખી છે। તો આમાં શું થયું? આકૃતિમાં સામસામેની બાજુની લંબાઈ સરખી થઈ, પરંતુ આપણને તો શું કહેવામાં આવે છે વ્યાખ્યામાં? પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી હોય। કેવી હતી? પાસ પાસેની બાજુઓની લંબાઈ સરખી હતી। અહીંયા તો સામસામેની બાજુની લંબાઈ સરખી છે, એટલે કે આકૃતિ સી એ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી। તો પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી, એમાં શું આવશે?
આકૃતિ નંબર સી. હજી એક વખત જોઈ લઈએ કેમ સી આકૃતિ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી. તો તેમાં પાસ પાસેની બાજુઓ સરખી નથી. જુઓ આ નિશાન અને આ નિશાન, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ નિશાન સરખું હોય, બાજુની લંબાઈ સરખી હોય, તો અહીંયા આ નિશાન છે, અહીંયા આ નિશાન છે, તો આ બંને પાસ પાસેની બાજુઓ થઈ તો તેની લંબાઈ સરખી છે નથી. અહીંયા પણ આ બાજુ થઈ અને આ એની પાસેની બાજુ થઈ તો આ બેની લંબાઈ સરખી છે નથી. પાસ પાસેની બાજુની લંબાઈ સરખી ન હોય તો તેને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહેવાય નહીં. હવે જોઈએ આકૃતિ નંબર ડી. તો આગળ આપણે જોયું તો એ જ પ્રમાણે આમાં કેટલી બાજુઓ છે. સૌપ્રથમ તો કોઈ પણ આકૃતિ હોય તો તેમાં આપણે સૌપ્રથમ તો બાજુઓ જોઈ લેવાની. એક બાજુ, બે બાજુ, ત્રણ બાજુ, ચાર બાજુ અને પાંચ બાજુ. તો આ તો શું થયું? પંચકોણ થયો. ચતુષ્કોણ તો છે જ નહીં. તો એમાં આપણે બાજુઓ સમાન છે કે નહીં, બાજુઓની માપ સરખા છે કે નહીં, પાસ પાસે બાજુઓ આવેલી છે કે નહીં, તે કાંઈ જોવાનું જ આવતું નથી. કારણ કે પાંચ બાજુઓ છે એટલે કે પંચકોણ છે, તે ચતુષ્કોણ તો છે જ નહીં. જો ચતુષ્કોણ હોય તો આપણે વિચારવું પડે કે તે સમલંબ ચતુષ્કોણ છે, પતંગાકાર ચતુષ્કોણ છે કે સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે. પરંતુ અહીંયા તો ચાર બાજુઓ જ નથી, પાંચ બાજુઓ છે, ચતુષ્કોણ છે જ નહીં, કાંઈ વિચારવાનું જ નથી આવતું. તો પતંગાકાર ચતુષ્કોણ નથી. આકૃતિ નંબર ડી. હવે જોઈએ આકૃતિ નંબર ઈ. આકૃતિ નંબર ઈ એ આકૃતિ નંબર એ જેવી જ છે, પરંતુ આમાં સીધી આકૃતિ હતી, જ્યારે આકૃતિ નંબર ઈમાં આકૃતિ આડી છે. જોઈએ આ બે પાસ પાસેની બાજુઓ થઈ, બંને બાજુના માપ પણ કેવા છે? સરખા છે. એક જોડ થઈ. એવી રીતે આ બીજી પાસ પાસેની બે બાજુઓ થઈ, એના માપ પણ કેવા છે? સરખા છે, સમાન છે. તો આ એક જોડ, આ બીજી જોડ, પાસ પાસેની બે બાજુઓ, બંનેના માપ સરખા. એક જોડ, પાસ પાસેની બે બાજુઓ, બંનેના માપ સરખા. બીજી જોડ, તો બે જોડ અલગ અલગ જોડ બની અને બંને પાસ પાસેની બાજુઓના માપ સરખા. તો આને પણ પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય. તો પતંગાકાર ચતુષ્કોણ આકૃતિ નંબર ઈ. હવે આપણે વિચારીએ કે ચોરસ હોય, ચોરસ, તો ચોરસને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય કે ના કહી શકાય? વિચારો તો. આપણે આકૃતિ જોઈએ. ચોરસ છે તો તેમાં બધી જ બાજુઓના માપ કેવા હોય? સરસ, સરખા હોય. આનું જેટલું માપ હોય એટલું જ માપ આનું હોય, આનું જેટલું માપ હોય એટલું જ માપ આનું હોય. ચારે ચાર બાજુઓનું માપ કેવું હોય? સરખું હોય. તો આપણે જોઈએ કે આ બે બાજુઓના માપ સરખા છે, એક જોડ થઈ. આ બે બાજુઓના માપ સરખા છે, બીજી જોડ થઈ. અથવા તો આ બે બાજુઓ લઈ શકીએ, માપ સરખા છે, એક જોડ થઈ. આ બે બાજુઓ લઈ શકીએ, બંને બાજુઓ પાસ પાસે છે, માપ સરખા છે, બીજી જોડ થઈ. તો આને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય? ના કહી શકાય. કેમ ના કહી શકાય? આપણને વ્યાખ્યામાં ચોખ્ખું જ આપેલું છે કે પાસ પાસેની બાજુઓની એક જોડ, એવી રીતે બે અલગ અલગ જોડ હોવી જોઈએ. આ જોડ તો એક થઈ તો એના માપ પણ સરખા છે, તો આના માપ પણ કેવા છે? સરખા છે. પાસ પાસેની બંને જોડ આપણે બે જોડ બનાવીએ. આપણે આ એક જોડ બનાવી હતી, એવી રીતે આ બીજી જોડ, આ એક જોડ, આ બીજી જોડ, બે જોડ બનાવી હતી. આ એક જોડ, આ બીજી જોડ. બંને જોડના માપ કેવા હતા? અલગ હતા. પાસ પાસેની બાજુઓના માપ સરખા, પરંતુ આખી જોડના માપ કેવા હતા? અલગ હતા. અલગ અલગ જોડ હોવી જોઈએ. કેવી હોવી જોઈએ? અલગ અલગ, એક સરખી જોડ હોવી જોઈએ નહીં. આમાં જોઈએ તો આ જોડ પણ એક સરખી થાય, આ જોડ લેવા જઈએ તો એ પણ એક સરખી થાય. બંને જોડ કેવી હોવી જોઈએ? અલગ અલગ હોવી જોઈએ. ચોરસમાં બંને જોડ કેવી થાય છે? સમાન થાય છે. એટલે કે આપણે ચોરસને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય નહીં. ખાસ ધ્યાન રાખજો, ચોરસમાં ચારે ચાર બાજુઓના માપ સરખા છે. તેમાં પાસ પાસેની બે બાજુઓના માપ તો સરખા થાય છે, પરંતુ બંને જોડ પણ કેવી થાય છે? સરખી થાય છે. આપણે બંને જોડ કેવી હોવી જોઈએ? અલગ અલગ જોડ હોવી જોઈએ. તેથી ચોરસને પતંગાકાર ચતુષ્કોણ કહી શકાય નહીં. અત્યારે બસ આટલું. આગળનો અભ્યાસ આપણે આવતા લેક્ચરમાં કરીશું. અસ્તુ. જય હિન્દ.